नमो हरिहरानंद सिद्धाण नमो हरिहराण नमो वज्रायण सर्वपापप्रणाशन मंगलाणं च सवर्षे परमं हवये कल्याण बाधमारामं सुत गंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविन्देवं वन्दे श्रीजातनन्दनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे बोला साधु बोलिए ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम जगुत्तमानम राम रेम रोम रैम रौरह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम जगुत्तमानम राम रेम रोम रैम रौरह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम जगुत्तमानम राम रेम रोम रैम रौरह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा हरियायें नवभयायं जायिताय कमलमध्यं मे श्रीसिद्धचक्रमाहपम् उत्तमं कविजंबं मे ગૌતમ બુદ્ધના શિષ્યનું નામ આનંદ હતું અને આનંદ એકવાર પોતાના ગુરુ ગૌતમ બુદ્ધને કીધું કે ગુરુ आपकी इजाज़त हो तो आप जहाँ हो उसके सामने का एक गांव है, वो गांव में जाकर आपके उपदेश मुझे बताना है। गौतम बुद्ध ने कहा आनंद तू जानता है वो सामने वाला गांव जो है वो अपना विरोधी है, अपना दुश्मन है, उसको अपने उपदेश पसंद नहीं है और वो कड़ा विरोध करते हैं। प्रभु उधर ही जाके अपनी बात बतानी चाहिए। अपने अनुयायियों को अपनी बात बताने में क्या फायदा? जो अपने विरोधी है उसको सन्मार्ग दिखाना है, सत्य दिखाना है और उसके लिए हमको उधर जाना है। लेकिन आनंद तुझे पता है, तू उधर जाएगा, तू अपनी बात करेगा और लोग पसंद नहीं करेंगे, तुझे मारेंगे, तो तू क्या करेगा? तब आनंद कहता है कि प्रभु मैं ये सोचूंगा सिर्फ चाटा ही मारते हैं, पत्थर से तो नहीं मारते हैं। गौतम बुद्ध ने वापस और आगे गए और बोले कि भाई समझ ले वो पत्थर मारने लग गए। तो प्रभु मैं ऐसा मानूंगा कि सिर्फ पत्थर ही मारते हैं, उससे तो मैं बच सकता हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, लकड़ी से तो नहीं मारते। मैं यही मानूंगा
समझ ले कि कोई आक्रामक लोग है, गुस्सा में आते हैं, और आदमी गुस्सा में जब आता है तब उसको अपने आप का कंट्रोल नहीं रहता है। कोई भी दोष मर्यादा से ऊपर जाता है तब हम अपना कंट्रोल गंवा देते हैं। और उसके साथ समझ ले कि लकड़ी से मारेंगे तो तू क्या करेगा? तब प्रभु मैं सोचूंगा सिर्फ लकड़ी से ही मारते हैं ना, जान से थोड़ी मारते हैं। फिर गौतम कहते कि समझ ले आखिरी बात, और मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई तलवार लेकर आएगा, कोई धनुष्य से तीर छोड़ेगा और जान से तुझे मार देंगे तो तू क्या करेगा? तब आनंद कहता है कि प्रभु आपने ही सिखाया है, अपनी आत्मा तो अमर है। शरीर और आत्मा का तो सिर्फ रिलेशन है, आत्मा अमर है, शरीर छूट गया ठीक है, लेकिन प्रभु जाना है। और इतिहास ऐसी बात बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने उसको आशीष दिया और वो उपदेश देने के लिए सामने गांव गए। ये एक छोटा सा दृष्टांत है, और यही दृष्टांत को लेकर नवपद भगवान की जो आराधना का अभी पर्व चल रहा है, शाश्वत धर्मनी आराधनाનું આ પર્વ ચાલી રહ્યું છે। પર્યુષણા પર્વ જૈન શાસ્ત્રકારો કહે છે કે અશાશ્વત છે। સ્પેશિયલી ભરત ક્ષેત્ર, ઐરાવત ક્ષેત્રની અંદર જ પર્યુષણા પર્વ મળે છે। પણ નવપદ ભગવાનની આંબિલની હોળી સર્વત્ર સમાન પ્રાપ્ત થાય છે। ભરત ક્ષેત્રમાં પણ મળે, ઐરાવત ક્ષેત્રની અંદર પણ મળે, અને ભગવાન સિમંદર જ્યાં આગળ છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર, એ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની અંદર પણ નવપદ ભગવાનની આરાધનાનું પર્વ આ જ દિવસોમાં અત્યારે ચાલી રહ્યું છે। એટલે ભગવાન સિમંદર સ્વામીની નિશ્રામાં તમે અહીંયા આગળ જે સાધ્વીજી ભગવંતની નિશ્રાની અંદર આરાધના તમે કરી રહ્યા છો, 9 દિવસની આંબિલની હોળીની આરાધના ચાલી રહી છે। આ તો યોગાનુયોગ આજે મારું આવવાનું અહીંયા આગળ થઈ ગયું, એટલે વ્યાખ્યાન આજનો અહીંયા આગળ રાખી દીધું। બાકી સાધુજી ભગવંતની નિશ્રાની અંદર નવપદ ભગવાનની આરાધના, શાશ્વત ધર્મની આરાધના આપણા સૌની ચાલી રહી છે। અને ચાલતી આરાધનાની અંદર નવપદ ભગવાનના કેન્દ્રની અંદર અરિહંત પરમાત્મા છે। નવપદ અને નવપદની અંદર સમગ્ર જન શાસન સમય જાય છે। તમને કોઈ એમ પૂછે કે જૈન ધર્મ એટલે શું, એક જ વાક્યની અંદર જવાબ આપો તો તમે કહી શકો નવપદ તે જૈન ધર્મ છે। પછી કોઈ એમ કહે પણ નવકારશીનું પચખાણ નવપદમાં ક્યાં આવે છે? નવપદની અંદર ક્યાં આગળ આવે છે? નવકારશીનું પચખાણ 3 ટાઈમ ખાવાની વાત છે, અને નવપદની અંદર તો આંબિલની વાત છે। તો નવકારશીનું પચખાણ જૈન ધર્મ કે અજૈન ધર્મ? તો બહુ સ્પષ્ટ કહેવું પડે કે નવકારશી એ પણ સમ્યક તપની અંદર આવનારો તપ છે। તમે કેટલું છોડો છો, શું છોડો છો એ મહત્વનું નથી, કોના કારણે તમે છોડો છો તે મહત્વનું છે। સૂર્યોદયથી 48 મિનિટ સુધી મોઢામાં પાણી ન નાખવું, આવું જે તમારું પચખાણ છે એ પચખાણ કોના કારણે છે? બટ નેચર સ્વાભાવિક છે કે ભગવાને કીધું છે માટે, અને માટે નવકારશી નવપદની અંદર સમાય છે। હું તો આગળ વધીને કહું છું, તમારા ભૌતિક સુખો, 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો તમારા જે ચાલી રહ્યા છે એ ચાલતા વિષયો પણ જો મર્યાદાની અંદર હોય તો તે નવપદ છે। હા, મર્યાદાની અંદર હોય। જૈન શાસ્ત્રકારોએ એકાંતે ધન કમાવાની ના નથી પાડી। અમારા માટે સર્વથા પરિગ્રહ વિરમણ મહાવ્રત છે, સર્વથા। હા, સાધુને શરીરની ઉપર પણ પોતાનો અધિકાર રાખવાનો નથી। હવે શરીર ઉપર પણ જ્યારે સાધુનો પોતાનો અધિકાર નથી હોતો તો પછી કપડાની ઉપર તો ક્યાં વાત રહી, અપાસરા ઉપર તો ક્યાં વાત રહી, તમારી ઉપર અમારો ક્યાં અધિકાર ચાલે? ચાલે ભાઈ? અંકુર જૈન સંઘના માણસો ઉપર મારો અધિકાર ચાલે?
હા શું? હા તો બોધ તો આપવા બેઠો જ છું અને એ જ કરું છું. હા એટલે ક્યાંય અધિકાર, પરિગ્રહ એટલે શું? વોટ ઇઝ પોઝેશન? પોઝેશન क्या चीज है? અધિકાર એ જ પરિગ્રહ છે. હા, અમારો આ અધિકાર છે. ઓફિસની અંદર બોસની ચેર સ્પેશિયલી બનેલી જ હોય અને બોસની જગ્યા ચેર સ્પેશિયલી બોસ માટેની જ હોય. અને સમજો કે બોસની ચેરની ઉપર કોઈ કર્મચારી બેસી ગયો. બોસની ગેરહાજરીમાં બધા બેસતા હોય છે, ખબર નથી તો બધા બેસી જતા હોય છે. હા, મોટા મોટા ફાર્મ હાઉસો જે હોય છે ને, અમે લોકો તો જોયું છે. હા, અમે જોયું છે. મોટા ફાર્મ હાઉસ કરોડ 2 કરોડ 5 કરોડના બનેલા હોય, બેસ્ટ બધું જ વાપરેલું હોય, સરસ મજાના બેડરૂમ બધું હોય અને એ ફાર્મ હાઉસને સાચવવા માટે એક માણસને રાખેલો હોય. તો શેઠિયાઓને ખબર નથી હોતી, બાકી શેઠના બેડનો ઉપયોગ એ ફાર્મ હાઉસના નોકરો જ કરતા હોય છે. હા, ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર એ જ લોકો બેસીને જમતા હોય છે, મજા કરતા હોય છે. હવે એ લોકો મોટી ટીવીની સ્ક્રીનની ઉપર આઈપીએલની મેચ જોતા હોય છે. શેઠિયાએ પોતાની સુવિધા માટે વાપર્યું છે અને સુખે સુખે એ વાપરે છે, જેમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ નોકર ભરતો નથી, કોઈ ભાડું આપતો નથી, કશું જ નહીં, બધું જ ચાલે છે. એટલે હું એ કહું છું, અધિકાર એ પરિગ્રહ છે. पोजेशन मेरा है और जब वो मेरा होता है तब हमारा अधिकार शुरू होता है और जब अधिकार शुरू होता है तब आग्रह में परिवर्तित होते हैं. તમારો છોકરો ન ભણતો હોય તો તમે એને ભણાવો, બરાબર ને? બાજુવાળા ન ભણતો હોય તો એને જે કરવું એ કરે. મારા દીકરા ઉપર મારો અધિકાર છે, માટે હું એને આગ્રહથી રાતે 11 વાગ્યા સુધી જગાડી મારીને પણ ભણાવીશ. એટલે શાસ્ત્રો એવું કહે છે અને બતાડતા જાય છે. હું એ વાત કરું છું, ભૌતિક જગતના પણ તમારા જે સુખો છે, આપણી વાત એ ચાલતી હતી કે જૈન ધર્મ પૈસા કમાવાની અંદર વિરોધ નથી કરતો. અમારા માટે વિરોધ છે. મારા ગુરુ પૂજનના પૈસા હું ક્યાંક સોનામાં શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરતો હોઉં, હા, મારા તો છે જ નહીં, પણ ધારો કે હોય અને હું કોઈ શેર બજાર કે સોનામાં ઇન્વેસ્ટ કરતો હોઉં, 40-50 હજાર રૂપિયા સોનાનો ભાવ હતો અને સમજો કે અમે 25-50 ગ્રામ સોનું લેવડાવી દીધું અને આજે 75,000 થયા અને એની ખુશી મને મળતી હોય, તો તે શાસ્ત્ર કહે છે આ સાધુ તરીકેનું તારું 5મું મહાવ્રત તૂટતું જાય છે. એટલે ધન અમારા માટે પાપ છે, તમારા માટે એકાંતે પાપ નથી, ભૂલી જાઓ. હા, અને માટે જ જૈન શાસ્ત્રકારો ધનના અને શાલિભદ્રને પુણ્યવાન ગણે છે. જો ધન પાપ હોત તો ધનવાનો પુણ્યવાન કેવી રીતે? સમજાય છે મારી વાત? અને જૈન શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે ધનવાનો પુણ્યવાન છે. તમારી પાસે 2-4-5 ગાડીઓ હોય તો તમે પુણ્યવાન છો. જો ગાડી પાપ ગણાતું હોત તો ગાડીનો માલિક પાપી ગણાય, ગાડીનો માલિક પુણ્યવાન કેવી રીતે ગણાય? પણ સાધન સંપન્ન છે, સુવિધા સંપન્ન છે, ઘર બાર બધું પોતાની પાસે પોતાનું છે અને એને જૈન શાસ્ત્રકારો પુણ્યવાન કહે છે કે પુણ્યવાન છે. એટલે જૈન શાસ્ત્રકારોનો ધનની સાથે, સાધનની સાથે, સંબંધની સાથે, ઘરની સાથે, પ્રતિષ્ઠાની સાથે કોઈ વિરોધ નથી, કારણ કે આ બધી વસ્તુઓને જૈન શાસ્ત્રકારોએ પુણ્યની ભૂમિકાની અંદર મૂકી છે અને પુણ્યવાન છે. એટલે એક વાત નક્કી છે કે જો ધનવાન પુણ્યવાન છે તો ધન પાપ નથી. ધનના કારણે ધનવાન છે અને ધનવાન પુણ્યવાન છે, તો ધન જેનું કારણ છે એ ધન પણ પુણ્ય છે.
એટલે જૈન શાસ્ત્રકારો સંસારી લોકોને માટે ધનને સંપૂર્ણ ત્યાજ્ય સમજતા નથી, અને માટે શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે નવપદની અંદર ધન પણ આવે છે. અમારું મુનિ જીવન તો છે ને તે 5મા પદમાં જ આવે. આજે મુનિ પદ છે. હા, અને મુનિ જીવન એ માત્ર 5મા પદની અંદર આવે. અને તમારું ધન સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, સમ્યક તપ, ચારે ચારમાં આવે. તમને પૂછો મારા સાહેબ કેવી રીતે, હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? ધન સમ્યક દર્શન, હા સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શનનો અર્થ શું? વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ? અંકુર વાળાને પૂછ્યું છે. આમ ભણેલા છો કે અંગૂઠા છાપ છો? ના, હું સ્કૂલ કોલેજનું નથી પૂછતો, અહીંનું પૂછું છું. ભણેલા કે અંગૂઠા છાપ? હા, એટલે સમ્યક દર્શન. વોટ ઇઝ સમ્યક દર્શન? સમ્યક દર્શન क्या चीज है? સમ્યક નો અર્થ છે સાચું દર્શન, એનું નામ સમ્યક દર્શન. દર્શનનો અર્થ જોવું તે નથી, દર્શનનો અર્થ સાચું વિચાર તે દર્શન છે, સત્ય વિચાર. હા, 2000ની નોટ આજે તમારા ખિસ્સામાં હોય તો સાચી ગણાય, ખોટી ગણાય? ખોટી ગણાય. હા, આજે 2000ની નોટને ખોટી ગણો છો, અને સમ્યક દર્શન એમ કે છે કે જ્યારથી પ્રેસમાંથી બહાર આવી ત્યારથી એ ખોટી જ હતી, હવે ખોટી દેખાય. હા, આ સમ્યક દર્શન છે. ત્રિકાલ દર્શન એ સમ્યક દર્શન છે. વપરાતી હતી ત્યાં સુધી નોટ, વપરાતી નથી માટે પસ્તી. ભાઈ, આનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ જ પસ્તી હતું. સાચું બોલો, આમ 2000ની નોટ રાખવાથી ફાયદો કે છોડવાથી ફાયદો? ના, જયારે ચાલતી હતી ત્યારની વાત કરું છું. હા, ના, એટલે રાખવાથી ફાયદો શું મળે? રાખવાથી મળે શું? 2000ની નોટ રાખવાથી શું મળે? મને કહો તો ખરા. ને થઈ ગયું, છોડવી જ પડે ને. હા, છોડવી જ પડે ને. હા, એકચ્યુઅલી 2000ની નોટ રાખો તો ભિખારી જ રહો. હા, છોડો તો જ સુખી બનો. ભલે 2000ની નોટ શું છે? છોડવા જેવી છે. સુખી બનવું હોય તોય છોડવી પડે, અને ધર્મી બનવું હોય તોય છોડવી પડે, અને મારા જેવા સાધુ બનવું હોય તોય છોડવી પડે. અરે ઇવન પાપી બનવું હોય તોય છોડવી પડે. 2000ની નોટ રાખવાથી પાપી બનાતું નથી, છોડો તો પાપી બનાવે. તમને ભાઈ મારા સર કેવી રીતે? આ દારૂ લઈ આવ્યો, 2000ની નોટમાંથી તું દારૂ લઈ આવ્યો, અને દારૂ લઈ આવ્યો માટે તું પાપી. અથવા તો તારી 2000ની નોટ કોઈ લઈ ગયું અને તને ગુસ્સો આવ્યો, પાપી. એટલે સમજ્યા મારી વાત? 2000ની નોટ પાપી બનાવે. આગળ બોલો. 2000ની નોટ સુખી બનાવે, 2000ની નોટ દુખી બનાવે, 2000ની નોટ ધર્મી બનાવે, 2000ની નોટ સાધુ બનાવે. ઓલ. ઘડિયાળનો ટાઈમ મુનિ માટે પણ એ છે, સંસારી માટે પણ એ છે, પાપી માટે પણ એ છે. પણ એ ઘડિયાળના ટાઈમનો इस्तेमाल कैसे करते हो उसके ऊपर वो समय की वैल्यू होती है. समझाई मारी વાત? એટલે આ સમ્યક દર્શન છે. આ દર્શન છે કે 2000ની નોટ રાખવાથી નહીં, છોડવાથી સુખી બનાય, દુખી બનાય, પાપી બનાય, ધર્મી બનાય. સમ્યક જ્ઞાન હું બતાડી શકું એમ છું.
અને માટે જ શાસ્ત્રો કહે છે કે આ નવપદ મીન્સ જૈન ધર્મ. जैन धर्म मीन्स नवपद. जिन धर्म और नवपद अलग नहीं कर सकते हो. दूध और सफेदाई उसको आप अलग नहीं कर सकते हो. हालांकि दूध अलग है, सफेदाई अलग है. दूध में जो सफेद दिखता है वो भी अलग है और दूध दूध के रूप में अलग है. फिर भी दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, दो साथ में ही रहेगा. दूध की पहचान व्हाइटनेस है और व्हाइटनेस की जो लिक्विडिटी है वो दूध है. दोनों साथ में. जिन धर्म और नवपद दूध અને સફેદાઈ. હા, તમે એને અલગ નથી કરી શકતા. કારણ કે નવપદ એ જ જીન ધર્મ છે, જીન શાસન છે, અને નવપદ એ જ જીન શાસન એ જ નવપદ છે. અને આવી એક ઉત્તમ આરાધના નવપદ ભગવાનની આપણને ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ. જૈન જન્મથી બનતાની સાથે કેટલા બધા પ્લસ પોઈન્ટો તમારી પાસે આવી ગયા. હા, કેટલા બધા. મૈત્રી દુનિયાએ શીખવાડી, ક્ષમા માત્ર જૈન ધર્મએ શીખવાડી છે. અને કેવળ મૈત્રી હોય અને ક્ષમા ન હોય તો એ મૈત્રી દંભ છે, એ મૈત્રી હકીકત નથી. તમે મૈત્રી છે, ફ્રેન્ડશિપ ડે ના દિવસે તમે ભેટ આપી દો છો, પણ દુશ્મની ગઈ નથી. હા, નથી ગઈ. નીતિશ કુમાર અને મોદી બે હાથે બિહારમાં બેસે છે. એનું એટલે એ મૈત્રી છે, ક્ષમા નથી. કેમ? તો કે જ્યાં સુધી ચૂંટણી છે ત્યાં સુધી નીતિશને સાચવવાનો છે, સાચવે રાખો, વાત પૂરી થાય એટલે. હા, કેરીમાંથી રસ નીકળી ગયા પછી ગોટલાને શું કરવાનું? ના, વડોદરા વાળા તો ફજેતો બનાવે. રોટલાને ફેંકી તો ગોટલાને ફેંકી થોડો દે. વડોદરા વાળા બહુ હોશિયાર હોય. હા, કેરીનો રસ કાઢે, ગોટલાનો ફજેતો કરે, પછી સૂકવીને તડકે ગોટલી કાઢે અને ગોટલીનો મુખવાસ બનાવે અને ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર ગોઠવે. હા, એક પણ કેરીની આઈટમને ફેલ નહીં જવા દેવાની. બધું જ વાપરી નાખવાનું, બધું જ. એ ટુ ઝેડ આરામ બધું જ ચાલતું જાય. એટલે હું એ કહું છું કે માત્ર મૈત્રી નોટ ઇનફ. हाँ, वो मैत्री नहीं है यदि क्षमा न हो तो. आगे बढ़ो. यदि क्षमा हो तो मैत्री की आवश्यकता नहीं, अपने आप मैत्री આવે. મારે તમારી સાથેની ક્ષમા છે, ઇન્ક્લુડેડ મૈત્રી છે. મૈત્રીમાં ક્ષમા નોટ ઇન્ક્લુડેડ નાખવી પડે છે. સાકરને ગળી કરવા, મીઠી કરવા માટે, સાકરને ગળી કરવા માટે કોઈ ગળપણ નાખવાની જરૂર નથી, પણ દૂધને ગળ્યું કરવા માટે સાકર નાખવી પડે છે. એમ મૈત્રીને મીઠી કરવા માટે ક્ષમા નાખવી પડે છે. હા, ત્યારે મૈત્રી મીઠી થાય છે. એકલી મૈત્રી ચાલતી નથી. અને દુનિયામાં જે ચાલતી મૈત્રી છે એ ક્ષમા વિનાની ચાલે છે. માટે જીન ધર્મ કહે છે મૈત્રીનો નંબર બીજો છે, ક્ષમાનો નંબર પહેલો છે. અને માટે જીન ધર્મ એમ કીધું ક્ષમાથી શરૂઆત કરો. જન્મથી જૈન બનતાની સાથે આ તત્વજ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું. નથી મળતું. વિશ્વની અંદર ક્ષમા, ફોરગિવનેસ, ફોરગોટન આ બધા શબ્દો છે, એની વાસ્તવિકતા જૈન ધર્મ પાસે છે. અને વાસ્તવિકતાથી જૈન ધર્મ પોતાની વાત પ્રસ્તુત કરતો જાય છે. જૈન બનતાની સાથે પર્યુષણ આ પર્વ પ્રાપ્ત થયું.
મૌન એકાદશી પ્રાપ્ત થઈ, જ્ઞાન પંચમી પ્રાપ્ત થઈ. ભાઈ તમે જૈન બનતાની સાથે તમને કેટલી મોટી એસેટ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. અને એક વાત લખી રાખજો, વસ્તુ એ એસેટ નથી, વિચાર એ જ એસેટ છે. વસ્તુ તો જૂની જ થવાની છે, વિચાર ક્યારેય જૂનો થતો નથી. ભગવાને અહિંસા આપી એ ક્યારેય નાશ નહીં પામે, પણ ભગવાને કીધેલી ઈર્યાવહી નાશ પામી જશે. ઈર્યાવહી શાશ્વત નથી, ઈર્યાવહી નાશ પામશે. પ્રભુએ આપેલી અહિંસા ક્યારેય નાશ નહીં પામે, ક્યારેય નાશ નહીં પામે, શાશ્વત છે. એટલે એક વાત સમજ કે રખના, सोच विचार शाश्वत है, विधि विधान अनुष्ठान એ બધા જ અશાશ્વત છે, સમાપ્ત થઈ જાય છે. શાસ્ત્ર સમાપ્ત થઈ જાય છે, વિધિ સમાપ્ત થઈ જાય છે, અનુષ્ઠાન સમાપ્ત થઈ જાય છે, પણ એક સિદ્ધાંત જે છે, વિચાર જે છે, એ ક્યારેય સમાપ્ત નથી થતો, સદાને માટે છે. વિચારનું પ્રેઝન્ટેશન ચેન્જ થતું જાય, એના સ્વરૂપો બદલાતા જાય, પણ એ ગોઠવાયેલું ને ગોઠવાયેલું છે. હા, બચેલું છે અને એ ચાલે છે. માટે જ આ નવપદ ભગવાન જેની ઉપાસના અત્યારે પર્વ તરીકે ચાલી રહી છે, શાશ્વત ધર્મની આરાધના છે. પર્યુષણા અશાશ્વત છે, નવપદ શાશ્વત છે. જ્યાં પણ જશો ત્યાં નવપદ તમને પ્રાપ્ત થશે. અને નવપદ ભગવાનની આરાધનાના કેન્દ્રની અંદર, આ નવપદની અંદર દેવ પણ છે, ગુરુ પણ છે, ધર્મ પણ છે. આપણે ત્યાં તત્વત્રય, રત્નત્રય, આ બે ત્રણ વસ્તુઓ આવે છે. તત્વત્રય કઈ? ત્રણ તત્વો કયા? તો શાસ્ત્રો કહે છે દેવ, ગુરુ, ધર્મ એ તત્વ છે. અમે મહાવીરને દેવ કહીએ છીએ, પણ મહાવીરની અંદર રહેલી વિતરાગતા એને દેવ તત્વ કહીએ છીએ. મહાવીર એ પોતે તત્વ નથી, મહાવીર એ વ્યક્તિ છે. મહાવીરમાં જે વિશેષતા છે એ તત્વ છે, અને વિશેષતા સાર્વત્રિક છે. વ્યક્તિ બહુ જ સંકુચિત છે. હા, વિશેષતા સાર્વત્રિક હોઈ શકે, સર્વત્ર બધે જ મળી શકે. હા, દેશ વિદેશ પ્રદેશ આર્ય દેશ અનાર્ય દેશ સર્વત્ર પ્રાપ્ત થઈ શકે. કારણ કે વિશેષતા છે. મહાવીરમાં રહે માટે મહાવીર વિશેષ છે. મહાવીરની વિશેષતા મહાવીર સિવાય પણ રહી શકે છે. હા, રહી શકે છે. અને માટે જ જૈન દર્શન દેવને તત્વ કહે છે, મહાવીરને તત્વ નથી કહેતા. મહાવીર તો સિમ્બોલ છે, અને સિમ્બોલ તરીકે અમે પરમાત્મા મહાવીરને જોઈએ છીએ. બાકી દેવ તત્વ છે, ગુરુ તત્વ છે. આજે હું પાઠ ઉપર છું, કાલે બીજા કોઈ પાઠ ઉપર આવશે. ગુરુ બદલાતા જાય છે, ગુરુ તત્વ એ જ રહે છે. એટલે તમે જે વંદન કરો છો કોને કરો છો? ગુરુને કે ગુરુ તત્વને? ના, ગુરુ તત્વને, ગુરુ નહીં. મને વંદન કરવાનું હોય અને તમે ધારો કે મારા કોઈ વિશેષ ભક્ત હો, તો મારા માટેનું વંદન તમે કોઈ જુદું તૈયાર કરેલું હોય. હા, ઘણા ઠેકાણા એવા, હા, કોઈ ગીત સાથે સંગીત સાથે વંદન કરે છે. હા, વંદન કરેલો અભૂઠ્યો કે પાઠ છે, ગુરુજી બડે જ્ઞાની, હવે બધું ચાલતું જાય. પણ ગુરુ તત્વને વંદન છે માટે એક સ્પેસિફિક વ્યવસ્થા છે. 2 ખમાસમણા, હિચકાર, વંદન, અબૂઠ્યો, ધેટ્સ ઓલ. બધા
એટલે ગુરુ વ્યક્તિ છે, ગુરુ તત્વ સાર્વત્રિક છે, બધે જ છે. એમ ધર્મ એ વસ્તુ છે, પણ ધર્મ તત્વ સાર્વત્રિક છે. ભાઈ ભંડારમાં પૈસા નાખો તો જ પુણ્ય મળે કે ગરીબને આપો તોય પુણ્ય મળે? હા, એટલે એક વાત સમજી રાખજો, ભંડારમાં નાખવાના પૈસા એ ધર્મ તત્વ છે, તો ગરીબને આપેલા પૈસા એ પણ ધર્મ તત્વ છે, એ ધર્મ તત્વ છે. એટલે એવું ભ્રમણામાં રહેશો નહીં કે મંદિરમાં ભંડારમાં પૈસા નાખીએ તો ધર્મ કહેવાય, બહાર આપીએ તો એ અનુકંપા કહેવાય. ના, ધર્મ તત્વ છે, સર્વત્ર ધર્મ છે. હા, એ સાર્વત્રિક ધર્મ ગોઠવાયેલો છે અને સંયોગોના આધારે એ ધર્મની વિશેષતા કે ન્યૂનતા ગોઠવાતી જાય છે. આ ગોઠવાતી જાય છે. મંદિરની બહાર દવા માટે, પૈસા માટે, દવાના પૈસા માટે રડતો કોઈ ગરીબ, એ ગરીબને તમે ઉપેક્ષા કરી અને મંદિરની અંદર જઈ અને ભગવાનના પ્રક્ષાલનનો લાભ તમે લો, જૈન શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આ લાભ તારો અલ્પ છે. એને બદલે તે 500 રૂપિયા પ્રક્ષાલને બદલે ગરીબને દવા માટે આપ્યા હોત તો વધુ પુણ્ય તને પ્રાપ્ત થાત. ભગવાનને પૈસા આપવાથી જ પુણ્ય મળે એ ભ્રમ કાઢી નાખો, કારણ કે ધર્મ તત્વ સર્વત્ર છે અને જ્યાં ધર્મ તત્વ છે ત્યાં પુણ્ય છે. હા, ત્યાં પુણ્ય છે. આ ધર્મ તત્વ નવબદ ભગવાનની અંદર ગોઠવાયેલું છે. હું સૌથી પહેલી વાત કરું છું, વાત પૂરી કરું છું. અમે તમે લોકો વ્યાખ્યાન 1.5 કલાક લેટ ચાલુ કર્યું છે. 9:30 વ્યાખ્યાન શરૂ કરવાનું, એટલે મારા માટે ટાઈમ ફિક્સ હોય. અને હું 9:20 તૈયાર થઈને બેઠેલો હતો મનસુખભાઈના ઘરે. મનસુખભાઈ મને કે મારા સાહેબ ચાલીએ, મેં તો સામેથી કોઈ ના આવે ત્યાં સુધી જવાય નહીં. હા, સાસુ પોંખવા આવે પછી વરરાજા આવે ને, કાંઈ ઉભો રહી જાય વરરાજા ચોરીમાં. ના, હું તો વરરાજા બન્યો નથી એટલે પૂછું છું. શું તમારે ત્યાં સિરસ્તો શું, આમ વરરાજા ક્યારે આવે? અતુલભાઈ, હા, તમે ક્યારે ગયા હતા વરરાજા બનીને? પૂછો જ પડે યાર, શું ભૂમિકા? હા, એના બધા મહાનુભાવન ગરમી લાગી ગઈ, મરાઠને લેવા જઈએ અને લાવી, આમાં ગરમી લાગે. એટલે પંકજભાઈ કીધું તમે લેતા આવજો. પંકજભાઈ નગર શેઠ છે એટલે 10 મિનિટ લેટ આવ્યા. હા, હવે એમની આંગળી આવવાનું એટલે પછી 10 મિનિટ લેટ તો લેટ, આપણે શું કરીએ? હું પૂછવા માંગુ છું, અને એ દેવ તત્વ, ગુરુ તત્વ, ધર્મ તત્વ આ નવપદ ભગવાનની અંદર નિહિત કરેલું છે. માટે નવપદ સર્વશ્રેષ્ઠ આરાધનાઓમાંની એક મુખ્ય આરાધના છે, સર્વોત્તમ આરાધના છે. જો ભાઈ આ સંસારની અંદર સૌથી વધુ જરૂરિયાત પુણ્યની છે, નંબર 2 ની અંદર પવિત્રતાની છે, અને નંબર 3 ની અંદર પ્રજ્ઞાની છે. પુણ્ય જોઈએ, પવિત્રતા જોઈએ, પ્રજ્ઞા જોઈએ, ત્યારે આ સંસાર તમારો સ્ટ્રેટ ચાલે. હવે ધારો કે પુણ્ય ઓછું હોય તો શું કરવાનું? તો પવિત્રતા વધારો, બેલેન્સ થઈ જશે. આગળ વધો, પુણ્ય ઓછું છે, પવિત્રતા પણ ઓછી છે, તો પ્રજ્ઞાને વિસ્તૃત કરો, બેલેન્સ થઈ જશે. પુણ્ય હોય તો સંસારમાં પવિત્રતાનો નંબર બીજો આવે છે. અમે આ વાત નથી માનતા પણ આવે છે. હા, સંસાર સફળતાને જુએ છે, સંસાર આંતરિક સદાચારને જોવા માટે તૈયાર નથી. અને સફળતા એ પુણ્યની પેદાઈશ છે.
ઉંમર રાણાની સાથે ગયેલી મૈણા કમનસીબ હતી, પણ શ્રીપાલની સાથે રહેલી મૈણા પુણ્યવાન હતી. અરે ભાઈ, મૈણામાં કઈ ફરક ખરો? મૈણા તો એ જ છે, પણ ઉંમર રાણાની સાથે છે માટે મૈણા પુણ્યહીન છે, બિચારી છે. બિચારીને કોડિયો પતિ મળ્યો. કયા કયા જન્મના પાપ કર્મ મૈણાના ઉદયમાં આવ્યા કે આટલી રૂપાળી હોવા છતાં, રાજકુમારી હોવા છતાં ઉંમર રાણા જેવા કોડિયાની સાથે મૈણાને જવું પડ્યું. અને એ જ ઉંમર રાણો શ્રીપાલ બની જાય છે, નવ રાજ્યનો માલિક બની જાય છે, 9 પત્નીઓનો પતિ બની જાય છે. અને ત્યાર પછી મૈણા કેવી ભાગ્યવાન મૈણા કે આવો એને ભરથાર પ્રાપ્ત થયો. સંસાર સફળતાને જુએ છે, સંસાર સદાચાર ને સભ્યતાને જોતો નથી. અને જો સંસાર સદાચાર અને સભ્યતાને જોતો હોત તો ઉંમર રાણાની સભ્યતાની તોલે સંસારમાં કોઈની સભ્યતા આવતી નહોતી. એવી એક સભ્યતાની સાથે ઉંમર રાણાએ પ્રજાપાલ રાજાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કીધેલું હતું, રાજન, મારે સ્ત્રીની જરૂરત છે. એનો અર્થ એ નહીં કે આવી રાજકુમારીની સાથે તમે મને લગ્ન કરાવો, મારે નથી કરવા. હું આના હાથ લઈ શકું તેમ નથી, કારણ કે હું પાત્ર નથી, યોગ્ય નથી. આ એની સભ્યતા હતી. પોતાની અયોગ્યતાને સ્વીકારવી, એના જેવી સભ્યતા સંસારમાં બીજી કોઈ નથી. ભાઈ, એવું લાગે ખરું? કોઈ આમ સંઘ પૂજન કરે ને તમને 500 રૂપિયા સંઘ પૂજનમાં આપે તો તમને એવું લાગે ખરું હું આ 500 માટે યોગ્ય નથી? કે ન મળે તો ઝઘડો? ના, જાણવું છે યાર. આખા વડોદરાનું એપી સેન્ટર અંકુર છે, એટલે અંકુરમાં જે નક્કી થાય આખા વડોદરામાં ખવાય. હા હા, દિલ્હી સૌથી નાનું છે. હા, આટલું નાનું છે કે છે. આખા શરીરમાં જીભ કેવડી? હા, આટલી નાની છે. તાકાત કેટલી? હા, ઉચકીને બહાર ફેંકી દે આ જીભના કારણે તમને. હા, અને એ છે એટલે સંસાર પુણ્યને જુએ છે. નંબર 2, પવિત્રતા, જેમાં તમારી મર્યાદા છે, સદાચાર છે. હા, એમ પવિત્રતા છે. હા, પવિત્રતા છે. અને છેલ્લે પ્રજ્ઞા છે. પુણ્ય પણ ન હોય, પવિત્રતા પણ ન હોય તો તારી જાતને પૂછ કે તારી પાસે છે શું, તો તું આટલી બધી અપેક્ષાઓ રાખે છે. સમજદાર બન. અને નવપદ ભગવાનના કેન્દ્રની અંદર અરિહંત પરમાત્મા છે, કે જે અરિહંત પરમાત્મા આપણને બહુ મોટો એક મેસેજ આપે છે. અને આ સંસારની અંદર સૌથી વધુ જરૂર એ અરિહંત પરમાત્માના મેસેજની છે. અરિહંત પરમાત્મા જગતને કહે છે કે તમારી નજરમાં સદાને માટે પોઝિટિવિટી લાવો. પોઝિટિવિટી એટલે સમજ્યા ને? મરેલી કૂતરીને જોઈને શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે એના દાંત કેટલા સફેદ છે. આ પોઝિટિવિટી. ગંદકી છે, દુર્ગંધ મારે છે, 7 દિવસથી સડેલી છે, અને છતાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારે કશું જ જોવું નથી, મુझे उसका दांत दिखता है और कितना सफेद है. અરિહંત પરમાત્મા આવી એક પોઝિટિવિટી સાથે આ સંસારમાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું તો તમારું ભાવિ જાણતો નથી માટે બોલું છું. ભગવાન તો તમારું ભાવિ જાણે છે તોય બોલે છે. સમજ્યા મારી વાત? શું કીધું? શું કીધું મેં? ચલો વાત પૂરી કરું 1 મિનિટની અંદર. મારી વાત તમે માનશો કે નહીં માનો એની મને ખબર નથી. હા, મને ખબર નથી એટલે હું બોલું છું. પણ ભગવાનને તો ખબર જ છે કે આ ગઠિયાઓ કોઈ માનવાના નથી, અને તોય પ્રભુ બોલતા જાય છે. આ પરમાત્માની પોઝિટિવિટી છે. અને એ પોઝિટિવિટીની સાથે અરિહંત પરમાત્મા નવપદના કેન્દ્રની અંદર બિરાજમાન છે.
આવા નવપદ ભગવાન કે જે નવપદ ભગવાનની ઉત્તમ આરાધનાના આપણને આ દિવસો પ્રાપ્ત થયા, એ નવપદ ભગવાનની શરણાગતિ દ્વારા કમ સે કમ જગતને માટે પોઝિટિવ ન બનાય તો ભૂલી જાઓ, પરિવારને માટે તો પોઝિટિવ બનો. તમારા સંતાનો માટે, તમારા આશ્રિતો માટે ક્યારેય અપશબ્દનો ઉપયોગ ન કરવો. આ અપશબ્દ એ નેગેટિવિટી છે, ન કરવો. આટલું નક્કી કરો. આ અરિહંત પદની ઉત્તમમાં ઉત્તમ પૂજા છે. દુકાનના માણસો, ઘરના સ્વજનો, સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ, સમાજના વ્યક્તિઓ, એ લોકોને માટે અપશબ્દ અને એની શરૂઆત ઘરથી કરો. ઘરના જે તમારું ફેમિલી છે 4 કે 5 જણાનું, એને માટે ક્યારેય મોઢામાંથી અપશબ્દ ન બોલો. મારું માનતી નથી જો તારું શું થાય છે, ના, નથી બોલો. આ ઘણી મમ્મીઓ બોલતી હોય છે, જ્યાં જઈશ ત્યાં તું દુઃખી થઈશ. અરે બેન, તમે શા માટે? તમારી દીકરી છે, એની ઈચ્છા પ્રમાણે ક્યાંક એને સંબંધ બંધાયો છે, પણ એમાં તમે આવા શબ્દો, આટલા નેગેટિવ, નોટ ફેર, યોગ્ય નથી. એટલું શરૂઆત કરો. આપણા પોતાના પરિવારને માટે અપશબ્દોનો ઉપયોગ ન કરો. અને આ અરિહંત પદની સર્વોચ્ચ કક્ષાની પૂજા છે. અને એ પૂજા જો આપણી પાસે આવતી હોય, આપણે આ બાબતને જો આપણા મગજની અંદર આત્મસાત કરતા જઈએ, આ પોઝિટિવિટીની શરૂઆત છે. અને હું દૂરની વાત નથી કરતો, દુશ્મનોની વાત નથી કરતો. ઘરના સ્વજનો જે તમારા માટે બલિદાન આપી રહ્યા છે, સેક્રિફાઈસ કરી રહ્યા છે તમારા માટે. હા, બહેનને ઉપવાસ છે તોય તમારા માટે રસોઈ બનાવે છે. અને એ સેક્રિફાઈસની સામે આપણે આટલું જ નક્કી કરવાનું છે. અને એ જો આપણી પાસે આવતું જાય, આપણે આ બાબતની અંદર થોડા ઓછા વધતા અંશની અંદર સમજદાર બનતા જઈએ, તો નવપદ ભગવાનના કેન્દ્ર અરિહંત પદની આપણી ઉપાસના સાચી. અને એ ઉપાસના દ્વારા બાકીના 8 પદોની આરાધના સ્વાભાવિક રીતે, સ્વયંભૂ રીતે જાગૃત થતી જાય છે. એન્જિન સ્ટાર્ટ થાય ને એટલે ડબ્બાઓને કહેવું નથી પડતું કે તમે ચાલો, આપોઆપ ચાલવા માંડે. આમ અરિહંત પદ એ નવપદનું એન્જિન છે. બાકીના 8 કમ્પાર્ટમેન્ટ છે. અરિહંત પદ ચાલવા માંડશે, બાકીના 8 પદ આપણા જીવનની અંદર જીવંત થશે. તમે સૌ આ અરિહંત પદની ઉપાસના દ્વારા તમારા આત્માની અંદર વધુ ને વધુ આશાવાદ, વિશ્વાસને ઉત્પન્ન કરી આત્મકલ્યાણની આગળ વધો. એ જ અંતિમ મંગલ અભ્યર્થના સાથે મારી વાતનું અહીંયા આગળ સમાપ્ત કરું.